اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے اندر مٹی بھی جا سکتی ہے، اس کے اندر گھٹا بھی جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا کوئی جانور بھی جا سکتا ہے۔ کیوں جا سکتا ہے؟ کیوں جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اس کا ڈھکن ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کیا ہوگا کہ جب مٹی چلی جائے گی، دنیا کی آلودگی چلی جائے گی، دنیا کا گند اس میں چلا جائے گا، اور جو کچھ اس کے کھانے کا ہوگا وہ ناقابل ہوگا، وہ کھانے کے لائق۔ اور اگر اس کا ڈھکن اس پر نہ ہوگا تو یہ اگر ساری رات باہر پڑا رہتا ہے ننگا، تو اس میں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہیں ہے، اسے آپ نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی پر آپ کے اوپر پاک روح کا ڈھکن نہ ہو تو آپ جتنے مرضی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی قابل نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ پاک روح کا ڈھکن ہونا، پاک روح کی مسح ہونا، پاک روح کی انوٹنگ کا ہونا، اور پاک روح کا آپ پر سایہ کر لینا، اور جب تک وہ پاک روح کا ڈھکن آپ پر نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے بھی بہترین کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے بھی مشہور کیوں نہ ہوں، دولت والے ہوں، روپے پیسے والے ہوں، میں سمجھتی ہوں اگر آپ پر پاک روح سایہ نہیں کر رہا تو دنیا کی آلودگی، دنیا کی گندگی، دنیا کی ساری ڈسٹ، دنیا کی ساری برائی، دنیا کی سارا عیب، دنیا کا سارا نشہ، دنیا کا سارا لالچ، دنیا کا سارا گناہ آپ کے اندر آ سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پر ڈھکن نہیں، کھلے ہیں، آپ پر ڈھکن نہیں ہے، آپ سیف نہیں ہیں، آپ ڈھکے نہیں ہوئے خدا کے روح سے۔ خدا کے روح سے ڈھکنا ہے تو خدا کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے، پاک کلام کے ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر خدا کے پاک روح کا ڈھکن ہوگا، میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ اپنی بائبل میں سے نکال کے پڑھ لیجیے، اگر آپ کے اوپر خدا کے روح کا ڈھکن ہوگا، خدا کا روح جب آپ کے اوپر ہوگا، میری بات کو غور سے سمجھ لیجیے، جب خدا کا روح آپ کے اوپر ہوگا، جب خدا کا روح آپ پر سایہ کرے گا، ہاللیلویا، خدا کا روح جب آپ پر سایہ کرے گا تو پھر دنیا کی کوئی آلودگی، دنیا کی کوئی بیماری، دنیا کی کوئی گندگی، دنیا کی کوئی ڈسٹ آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کوئی بھی برائی آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے لوکا 17 اور 32 آیات کے اندر کہا۔ آج ہمارے لوگ شاید اتوار کو زیادہ برکت لے گئے ہیں، اس لیے کام ہے، اتوار کی برکت لمبی نہیں ہوئی ہے، یہ پہلے انہوں نے استعمال کر لیے، اتوار میں اتنی برکت لے کے آئے ہیں تو سکون کر دیں گا۔ اب کیا ہے، جس کے بچے کو بٹھائے اپنے بچوں کو، اب کیا ہے کہ لوکا 17 باب اور اس کی 32 آیات کیا فرماتی ہے؟ اس کی 32 آیات کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لوط کی بیوی کو، کلام ہمیں کہتا ہے کہ لوط کی بیوی کو تسی بیوی نو یاد رکھنا، پہلے لوط نو بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ کون تھا لوط؟ کہاں رہتا تھا لوط؟ کہاں رہتا تھا؟ سدوم عمورہ کے اندر جو تباہ اور فنا ہو گیا آگ اور گندک سے۔ اور لوط ابراہیم کا بھتیجا ہے، لوط ابراہیم کا بھتیجا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ لوط کی بیوی کو لیکن کیوں یاد رکھی؟ ساڑھے کھانا دیتی ہے جو ہم اس کو یاد رکھیں۔ کیوں یاد رکھیں ہم لوط کی بیوی کو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں خدا ایسی بات کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے خدا کہ لوط کی بیوی کو؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نے ہم سبوں کو کہا ہے، جتنے بھی خدا میں الگ ہو چکے ہیں لوگ،
خداوند یسوع مسیح نے جن کو چن لیا ہے ان کو اپنا مقدس بنا لیا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ اب میرے ہیں، وہ دنیا کے نہیں ہیں، اب وہ میرے ہیں دنیا کے نہیں۔ تو لوط کی بیوی کو کیوں یاد رکھیں؟ کیونکہ لوط کی بیوی دنیا کی سی، لوط کی بیوی دنیا کی تھی اور دنیا میں رہ گئی۔ ہاللیلویا، وہ دنیا کی تھی اور دنیا میں رہ گئی، اور آج تک اس کا مجسمہ جو ہے وہ اران کے اندر ہے، جسے یردن بھی لگتا ہے، اران بھی لگتا ہے۔ لوط کی بیوی کا جو مجسمہ ہے وہ دنیا کی تھی، اس لیے دنیا میں رہ گئی۔ اگر خدا کی ہوتی تو ضرور خدا کی بارگاہ میں ہوتی۔ ہاللیلویا، دنیا کی تھی۔ آپ کس کے ہو؟ آپ کس کے ہو؟ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ خدا نے کہا یاد رکھو، دنیا جسی تو دنیا میں رہ گئی۔ ہاللیلویا، جو دنیا کا ہوگا وہ دنیا میں رہ جائے گا کل سڑنے کے لیے۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیوں ضروری ہے ہمیں پاک روح کے ڈھکن لینا، کیوں اس کی قربت میں چھپنا ضروری ہے، کیوں اپنے آپ کو اس سے سیو کرنا ہے تاکہ کوئی گندگی اس کے اندر نہ جائے۔ کلام مقدس کے اندر ایک شخص ہے، وہ سردار ہے، سردار ہے، اور یہ ایک کاہن بھی ہے، اور یہ ایک عالم بھی ہے۔ عالم جو کسی کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، ان کے ہاتھ ڈالنا پتا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عالم؟ یہ ایک عالم ہے، اور یہ کتاب ہے یوحنا کی، اور اس کا 3 باب ہے، اور 3 باب کے اندر اس کی 3 آیات، لیکن اس سے پہلے ہم سیکھیں گے ایک شخص ہے جو عالم ہے، علماء ہے، یہ ایک کاہن ہے، اور یہ نیکودیمس، اس کا نام ہے نیکودیمس۔ یہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اور اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا اے ربی، ہم جانتے ہیں، اے ربی، اس کو کہا یسوع مسیح کو، اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، اور اگر تو خدا کی طرف سے نہ آتا تو یہ سارے معجزات تو نہ کرتا۔ اے ربی، اگر تو خدا کی طرف سے نہ آتا تو یہ معجزے تو نہ کرتا، اور ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا یہ بھی سچ ہے۔ اگلی آیات 3 آیات ہے، یسوع مسیح نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ یہ خدا کے نعرے کے موت سے کرنا دیکھتے کوئی گل نہیں، تو یاد رکھنا جتنی دیر تک کوئی نئے سرے جو پیدا نہ ہوئے اور یسوع کی بادشاہی۔ اپنے نیکودیمس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے بات کہی ربی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو کر ماں کے پیٹ میں دوبارہ واپس کیسے جا سکتا ہے؟ اب میں کس طرح سے نئے سرے سے پیدا ہو جاؤں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اب میں کیسے ماں کے پیٹ میں واپس جاؤں اور پھر دوبارہ سے واپس آؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو کر کس طرح اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جاؤں، تب یسوع نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ کس کا ہے؟ روح اور پانی کا، پہلے پانی کا ہے پھر روح کا ہے۔ پہلے ہم پانی کو کرتے ہیں، یہ جو بپتسمہ کا مشابہ ہے یہ اسرائیلیوں سے شروع ہوا ہے، یہ موسیٰ کو مشابہ ہوا، نوح کو مشابہ ہوا، اور آج وہ لوگوں پر خدا اپنا روح ٹھہراتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جب تک کوئی پانی، دیکھیں پہلے لفظ آیا پانی، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے، سنیے جاوید صاحب، کیوں؟ ہاللیلویا، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم کا ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح کا ہے۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اچھی بات ہے، آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ایک جسم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یسوع میں پیدا ہونا تو پھر آپ کو روح میں پیدا ہونا ہے، جیسے وہ روح
آپ کو روح سے پیدا ہونا ہے. اب نئے سرے سے جو پیدا ہونا ہے وہ روح سے پیدا ہونا ہے. ایک جنم آپ کے ماں باپ کا ہے اور دوسرا جنم ہمارے مسیح کی روح کا ہے. یہ جسم تو خاک میں مل جائے گا, یہ جسم تو تباہ اور برباد ہو جائے گا, لیکن خدا کی روح ہمیشہ قائم رہے گی. اب روح کیسے ملے گا؟ نیکودیمس رات کو چھپ چھپ کے یہودیوں کے ڈر سے, آج بہت سارے لوگ اپنے خاتموں سے ڈر کر آتے ہیں, چھپ کر آتے, کوئی دیکھ تو نہیں لے گا, کوئی جان تو نہیں لے گا, کوئی پہچان تو نہیں لے گا. یہ بھی کچھ نیکودیمس جو ایک سردار, ایک عالم ہے, یہ بھی چھپ کر آتا ہے, رات کے پہر آتا ہے یسوع سے باتیں کرنے, کیونکہ یسوع مسیح کی قدرت پر تو یہ جان ہی گئے. پر اب روح پا لی ہے ہم نے. پریز دی لارڈ. کس کس نے روح پائی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. کس کس نے شرمائے نہیں ہے؟ دنیا نے دان کچھ نہیں دینا, دنیا کو نکلنا ہے. آج سے دنیا کو نکلنا ہے, دنیا کو نکلنا سے تیار کرا پڑا ہے. تیار کر ڈرو نا, دنیا چلو گے پر دنیا سے نکلنا ہے. ہاللیلویا. جس طرح یسوع مسیح دنیا بنانے والا ہے, یسوع نے کہا یہودا کی انجیل میں میں دنیا کا نہیں ہوں. اب دیکھیے, دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے میں دنیا کا نہیں ہوں. دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا نہیں ہوں. یسوع مسیح یہودا کی انجیل سے کہہ رہے ہیں میں دنیا کا نہیں ہوں. یہودا کے اندر لکھا ہے کلام مقدس کے اندر میں دنیا کا نہیں ہوں. یعنی کلام مقدس یہودا کی انجیل 14 باب 17 آیات, یعنی روح, یعنی بچہ بیٹھے یعنی بولیے, یعنی روح حق جسے دنیا نہیں جانتی. دنیا نے کہ لگے خدا دے رونا دا اپنے کام پہ کر دیے, جادو ٹونے پہ کر دیے, تویز دھاگے پہ کر دیے, دوسرے کو مارنا سے اچھے اچھے برے برے منصوبے بنا رہی ہے. دنیا کی کر رہی ہے. خداوند کہتا ہے میں دنیا کا نہیں ہوں. اب بنانا ہے. جیسے مچھلی پانی کے اندر تو ہے, تمثیل سنیے, ایک مثال سنیے. مچھلی پانی کے اندر تو ہے, سمندر کا پانی, دریا کا پانی کس طرح کا ہوتا ہے ذرا بتائیے. پتہ نہیں ہونا کبھی تو چارن ہوتا کیوں ہے, پتا تو آئیڈیا تو ہوگا. نمکین سمندر سے نہیں نمک نکلتا ہے. مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ سمندر کے اندر, ایک نمک والے پانی کے اندر, ایک نمک کے پہاڑوں کے اندر, لیکن وہ نمکین نہیں ہوتی ہے. جتنی دیر تک وہ پانی نہ پیو نسا نہیں نکلتا, اسی کے اندر اپنے سانس لیتی ہے. لیکن مچھلی نمکین نہیں ہوتی. کھاتے ہو نا مچھلی, ہوتی ہے نمکین, آپ پکاتے تو ہوتی ہے نمکین, پہلے نمکین نہیں ہوتی, حالانکہ رہتی وہ نمک میں ہے. ہاللیلویا. سمجھ گئے میری بات کو؟ رہتے ہیں تسی دنیا کے ہو, جینا مرنا تہاڈا دنیا تے ہے, پر دنیا والے کام تہاڈے چ نہیں ہونے چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو دنیا والے کام اپنے اندر نہ رکھو. کتنا عجیب خدا ہے جنہیں ہر ایک چیز کو خلق کیا تھا. دنیا ہی بنا رہے, کہتے ہیں میں دنیا کا ہی نہیں. ہاللیلویا. کہتے کوئی چھوٹا یہ کام کر دے تو 70 دفعہ دس ہے کام میں کہتا ہے, اے کام میں کہتا ہے. دنیا بنانے والا کہتا ہے میں دنیا کا نہیں ہوں, یعنی روح جسے دنیا نہیں جانتی. جیسے میں بولتی ہوں, جیسے آپ محسوس کرتے ہیں, ہوا جدھر کو چلتی ہے, ہوا محسوس کرتے ہو, ہوا کو محسوس کرتے ہو, جدو تیز ہوا کے چھتاں تے چڑھ جاندے ہوندے ہیں, تہاڈے دوپٹے اڑدے نے, قمیصاں اڑدیاں نے, تہاڈا دل کردا تسی بھی اڑو. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہوا جدھر چلتی ہے تم نہیں جانتے, نہ آندھی جانتے ہو نہ جانتے ہو دیکھتے ہو, لیکن تم اسے محسوس کرتے ہو. جب آپ کو چھوٹی ہے آپ محسوس کرتے ہیں ہوا کو, آپ کے بالوں کو چھوٹی ہے, آپ کے دوپٹے کو چھوٹی ہے, آپ کے کپڑوں کو چھوٹی ہے, آپ کے جسم کو چھوٹی ہے, آپ محسوس کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ خدا کا روح بھی اسی طرح ہے. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. ہوا کو کبھی کسی نے دیکھے؟ ہوا کا کڑا رنگ ہے. میں ہماری ہوا کی بات نہیں کر رہی, میں ہوا کی آندھی کی بات کر رہی. کسی نے دیکھا اس کو؟ نہیں. اسی طرح کسی نے روح کو نہیں دیکھا لیکن محسوس کیا ہے, جیسے آپ نے عید پینٹیکاسٹ والے دن محسوس کیا. پریز دی لارڈ. یاد رکھیے روح سے ہمیں ڈھکنا بڑا ضروری ہے, جو اگر دنیا کی آلودگی سے بچنا ہے. روح جسے دنیا نہیں جانتی. یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں, یوحنا کی ایک انجیل ہے جس میں یسوع مسیح نے سارا قصہ کھول کے رکھ دیا روح کا.
रूह ਤੁਹਾਡਾ मददगार है, रूह तो बगैर कुछ कुछ नहीं। हालेलुया। और रूह है किसका? रूह है किसका? रूह है किसका? रूह यीशु मसीह का है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले खुदा, फिर मसीहा, फिर रूह, बाप बेटे रूह यीशु का है। तो आज हमारे साथ हमारा मददगार है, यानी यीशु हमारा मददगार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब लिखा है कि रूह हम जिसे दुनिया नहीं जानती, दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जानते हो। हालेलुया। यीशु कह रहा, मैं नहीं कह रही। रूह जिसे दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। जिसे दुनिया नहीं जानती, रूह तुम्हारे अंदर है। और मैं अभी यहाँ पर खड़ी होकर बता सकती हूँ कि किसके अंदर खुदा का रूह काम करता है और किसके अंदर खुदा का रूह काम नहीं करता। मेरे प्यार की तरफ मत जाएं। जो मेरे अंदर है, जो मेरी आंखों में है, आप उसको कभी देखें। प्यार तो हम हर किसी से करेंगे। यीशु ने कहा, मैंने हर एक के लिए अपनी जान पर चुना अपनी मर्जी से है। हालेलुया। चुना खुदा उन्होंने जेड़े खुदा दे नाल चलते हैं। तो आओ देखें कौन चलता है। सबसे पहले हम आयत निकालेंगे रोमियो 8 और उसकी 5 आयत। जी बेटा, रोमियो 8 और उसकी 5 आयत। क्योंकि जो जिस्मानी है, हाँ, वो जिस्मानी बातों की ख्याल में। अगर आप जिस्मानी हैं तो आप 24 घंटे जिस्मानी गल्लां दा ध्यान रखोगे। क्यों? तुसीं है ही जिस्मानी। जिस्मानी गल्लां, जिस्मानी फिक्रां, जिस्मानी हरकतां, जिस्मानी ख्वाहिशां, तो तुसीं जिस्मानी हो। जरा जिस्मानी उनके बारे सुनो। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातें कर सकता, वो जिस्मानी बातें करेगा। जी। लेकिन जो रूहानी है, लेकिन जो रूहानी है, जिसने अपने आप को खुदा के पाक रूह से ढांप लिया है, जिसने अपने आप को खुदा के रूह में छुपा लिया है। अगर तुम रूहानी हो, वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया। कैसे खुदा को पाना है? अब कौन सी कल मीटिंग में जाना है? इबादत का कौन सा टाइम खुदा को देना है? उस बहन के लिए दुआ करनी है, उस भाई के लिए दुआ करनी है। अभी हमें खुदा के बड़े काम करने हैं और रूहानी बातों का ख्याल रखता है। क्यों? क्योंकि जिस्मानी नियत जो आप रखते हो, क्या है पता है आपको? अभी आपने पढ़ा, जिस्मानी नियत क्या करेगी आपके लिए? मौत पैदा करेगी। सुन लो भैनों भराओ, जो जिस्मानी नियत रखते हो, जवेद साहब, जो जिस्मानी नियत रखते हो तो जिस्मानी नियत मौत पैदा करेगी। पौलुस रसूल बता रहे हैं। और अगर तुम रूहानी नियत रखते हो तो खुदा का कलाम तुम्हारे लिए जिंदगी पैदा करेगा। जिस्मानी नियत मौत, रूहानी नियत जिंदगी। रूहानी नियत रहोगे ना, इधर उधर उधर ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ बाइबल के मुताबिक चलोगे तो तुम जिंदगी पाओगे। रोमियो 12 के अंदर क्या लिखा है? उसका 2 बाब क्या कहता है? रोमियो 12 उसका 2 बाब सुनिए जी। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। दुनिया दी हम शक्ल असी ना बनो। दुनिया दी हम शक्ल असी कलाम मुकद्दस के अंदर दुनिया की हम शक्ल ना बनो। दुनिया की हम शक्ल ना बनो। दुनिया की भी करती है। क्या कर रही है दुनिया? दुनिया छिले पे खड़ी रही है। हालेलुया। सोचो जरा दूर जाके, दरिया के किनारे पे बैठ के अंधेरे के अंदर दुनिया छिले काट रही है, काला इल्म सीख रही है। एक एक लत पे खड़े होके पता नहीं की पे चलते सिखते हैं। रात दिन पूरे छिले कट के नेरियां दे विच दीवा बत्ती करके ते उन्हां दे पीढ़ियां ते पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। कोई ताड़े यीशु मसीह ने तां रूह दे के मुफ्त च हर चीज़ दे दी। की किता यीशु मसीह दे वास्ते कड़े 40 रातां कटियां ने तुसीं कड़ा छिड़ा कटिया यीशु मसीह
पास नहीं, बिना सिर्फ तू ईमान ला, तू और तेरा घराना। हालेलुया। मेरे आज लोग छिले पे काट देंगे, जादूगीर, काला इलम, इलम बहुत सारे हैं, 37 से भी ज्यादा इलम हैं, काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, न जाने कैसे कैसे इलम हैं। वो इलम काटने के लिए रातों रात काली, अगर रात काली काटते हैं, दिन काला काटते हैं, तो उनकी शक्लें भी काली होती हैं। जिन्होंने नेरे जिन्होंने तो फिर नेरे वाले चेहरे होने ने, ते जिन्होंने मूसा तेरा खुदा मुलाकात करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सामना नहीं कर सकते, लोग सामना नहीं कर सकते। ये दुनिया की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। बेटा पढ़ो, पढ़ो बेटा। बल्कि अकल नहीं हो जाने से, बल्कि अक्ल तो तुसी वही पुरानी रखी है, अक्ल तो तुसी नवी करते नहीं। अक्ल को पहले नवा करो ताकि चेहरा नवा हो जाए। अगर तो एक कमीनी अकल, फर्क करने वाली अकल, तफरके करने वाली अकल, गुनाह करने वाली अकल, किसी गरीब के नादस खाने वाली अकल, अपने बहन भरा रोटी और पानी पूछने वाली ना अकल, अपने ही लोगों ने अपने ही जिस्म के नाल दुश्मनी करने वाली अकल। और पहले अकल नवी करो, जे अकल नहीं होएगी तो शक्ल नाल भी नवी हो जाएगी। ऐसा ना, हालेलुया। अकल नहीं हो जाने से अपनी शक्ल, अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया। तो जे अकल भी होगी तो शक्ल। याद रखिए, अपनी अकल को नया कीजिए। एवं ना कहो सानू तो नजात पाई है, असली तौबा की है, सानू तो रूह मिल गई। रूह बेटा बेचारा वेला नहीं है, रूह भी बड़े काम है। हालेलुया। एक रूह दे पीछे पे हो तुसी, खुदा दी ना 7 रूहां ने, 7 रूहां खुदा की 7 रूहें हैं। तुसी एक दे मगर पे हो, एक दे काबिल नहीं हो, ते 7 किवें मिलणगियां? हालेलुया, हालेलुया। रूह के कितने फल हैं? रूह के 9 फल हैं। एक मगर ही बंदा रब लवे तो मैं कहती हूँ बड़ी गल है। ते 9 दे कोल जाना बहुत बहुत दिखाई है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है पहले अपनी अकल में नवा करो, किसी नाल फर्क करो तो पहले सोचो, उस अकल को नया करो। यूहन्ना की अंजील, अब आप लोगों को बात आती है, यूहन्ना की अंजील के अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और 19 आयत। मैंने पहले यार दसो मेरे पैरों का होटल में आप जाते हैं, कई लोग क्लबां दे बड़े शौकीन होंगे हैं, कई लोग सैलमियां दे बड़े शौकीन होंगे हैं। दुनिया है ना, दुनियादारी की गल कर रही है, असि दुनिया दे रहने आ। शायद हो सकता सी बड़े सैलमियां च जाते होइए, हो सकता सी बड़े क्लबां च जाते होइए। बताइए मुझे, कभी जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले होते हैं, ये चीजें उनके लिए मायने रखती हैं? दुनिया में नहीं रखती। और ये बताइए कि जब आप सिनेमा में जाते होंगे या किसी क्लबों में जाते होंगे या किसी और ऐसी जगहों पर आप होटल में जाते होंगे, वहां पर जाकर कभी किसी को सुकून मिले? हालेलुया। कभी सुकून मिले? अगर मिलेगा भी तो 2, 3, 4 घंटे से आगे नहीं मिलेगा। हालेलुया। 2, 3, 4 घंटे से आगे अगर आप अबदी सुकून चाहते हैं तो यीशु मसीह में आ जाइए, यीशु मसीह की रूह में आ जाइए। किसी सिनेमा में वक्ती तौर पर आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, वक्ती तौर पर, लेकिन हमेशा के लिए आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। हमेशा के लिए अगर आप सुकून चाहते हैं तो खुदा की रूह में आ जाइए, उसकी रूह से अपने आप को थाम लीजिए। बुराई ना आए, गंदगी ना आए, वो बेअक्ली सोच ना आए, कोई ऐसी गंदी बुरी हमारे अंदर डस्ट, मिट्टी, खट्टा, गंदगी, आलूगी ना आए। हम खुदा के पाक रूह से ढके रहे। वैसा लौट, वैसा लौट, शर्माया करो, रोटी खा के आया करो, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में। खुदा का कलाम यूहन्ना की अंजील और उसका 15 बाब और 19 आयत आज आपको क्या बताती है? सुनिए, अगर पहले नहीं सुनिए तो सुनो जी। अगर तुम दुनिया के होते, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज
अजीज रखती। दुनिया अपनों को अजीज, जे तुसी दुनिया दे हुंदे, सुनिए गौर से, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। दुनिया तो फिर अपने ਨੂੰ अजीज रखती है, पता है कि नहीं है? हर बंदा अपना ही सोचता है कि नहीं सोचता? हर बंदा अपना ही सोचता है, मेरी धी खा ले, मेरा पुत्र खा ले, मेरी बहन खा ले, मेरा माँ खा ले, मेरा प्यो खा ले। दुनिया अपनों को अजीज रखती है, यीशु मसीह शरीफ कह रहे हैं। जी आगे। लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, चूंकि तुम दुनिया के नहीं, क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो, दुनिया अपना को अजीज रखती है। उन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे सताया, मेरी दाढ़ी को नोचा, मेरे मुंह पर थूक फेंकी, मुझे सूली पर चढ़ा दिया, मुझे कोड़े लगवाए, मुझे छल्ले कर दिया। उन्होंने मुझे अजीज नहीं रखा। दुनिया अपनों को अजीज रखती है, दुनिया बड़ापा को अजीज रखती है, गुनाहगार को अजीज रखती है। दुनिया ने अपनों को अजीज रखा। तुम दुनिया के, पढ़ो बेटा, तुम दुनिया के क्यों नहीं आप दुनिया के? जिसको पाक मिला है, जिसने खुदा की कुर्बत को जान लिया है, जो आज हर काम छोड़कर खुदा की बारगाह में है। हालेलुया। जो आज खुदा की मज़बा पर है। कितनी खूबसूरत बात है। हमारे एकदम से क़यामत आ जाए, क़यामत का बाप आ जाए नजर नहीं। हम खुदा के खानों में बैठे हैं। हालेलुया। हम खुदा के खानों में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जी बेटा पढ़े। बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया। मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया। मेरी हाथ से ते बात होना सकता है। जिसको छू जाए, जो छू जाए, जिसे मट्टी को वो मट्टी गुंजन हो जाए। मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है। एकोनास, मैंने तुझे दुनिया में उठा लिया है। ए बेटी सोनिया, मैंने तुझे दुनिया में चुन लिया है। ए बेटी सोबिया, मैंने तुझे दुनिया में चुन लिया है। ए मेरी बेटी शमीम, ए मेरी बेटियों जो रूम में है, ए मेरी बेटी शनाज, मैंने तुझे दुनिया में चुन लिया है। ए मेरे बेटे अलियास, ए मेरे बेटे, मैंने तुझे दुनिया में चुन लिया है। क्यों? जी पढ़े। इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। इसी वास्ते दुनिया तुमसे अब अदावत रखेगी, तुम्हें अच्छा नहीं जानेगी, तुम्हें टॉर्चर करेगी, तुम्हें बातें करेगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे भी पहुंचाया था। हालेलुया। दुनिया तुम्हें अजीज नहीं रखेगी। कलाम मुकद्दस के अंदर 2 ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 16 ये आखिरी चैप्टर होगा। जी बेटा, जी बेटा, 2 बाब नहीं 6 बाब, 2 ग्रंथियों 6 बाब उसकी 16 आयत। जी पढ़ दे। 2 ग्रंथियों मैंने आपको पहले दिया हुआ था। जी लिखा है 16 आयत से निकाला। और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा। जो लोग चुने गए हैं, बेटा किसे निकाला, जो लोग चुने गए हैं, जो लोग अलग किए गए हैं, जिन पर खुदा का मसा ठहर गया है और जिन्होंने खुदा के रूह से अपने आप को ढांक लिया है, वो दुनिया के नहीं हैं। क्योंकि दुनिया और उसकी मामूली मिट भी जाती है, लेकिन खुदा के लोग हमेशा कायम हैं। लिखा है और मैं उनका खुदा होऊंगा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसी वास्ते खुदा फरमाता है कि मैं उनमें से निकल कर उनको अलग रखूंगा। खुदावंद आपको अलग रखेगा। क्यों रखेगा अलग? दुनिया से खुदावंद आपको क्यों अलग रखेगा? सुनिए, और नापाक चीज को ना छुए, ताकि वो नापाक चीज को खुदावंद चाहता है अगर मैंने तुम्हें अलग किया है तो तुम किसी भी नापाक चीज को ना छूना। खुदा ने इसलिए हमें अलग किया है, हमसे कोई नापाकी ना हो जाए, कोई गंदगी भी ना चली जाए।
खुदा ने कहा इसलिए कि तुम नापाक चीजों को ना छुए तो मैं तुमको मकबूल ठहराऊंगा, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। जो अलग किए गए हैं, जो चुने गए हैं, जो दुनिया के नहीं हैं, जो दुनिया की ख्वाहिश नहीं रखते, क्यों खुदा कहता है कि मैं दुनिया का नहीं, दुनिया को बनाने वाला। इसलिए खुदा आपको भी ये सिखाना चाहता है कि अगर मैं तुम्हें अलग कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और अलग किया कि तुम कोई नापाक चीज को ना छुओ, नापाक चीज के पास ना जाओ, अपने आप को नापाकी की हालत से बचाओ, और फिर मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, तुम्हारा बाप होगा। बाप बोला उसने, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां। हालेलुया। तो हमें रूह में चलना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। वो रूह जो पानी की सतह पर, वो रूह जो पानी की सतह पर, वो रूह जो मूसा से बातें करता, वो रूह जो हारून को हिदायत देता, वो रूह जो यशायाह को सिखाता और यिर्मयाह को समझाता, वो रूह जो इब्राहिम से वादा करता और इसहाक को बरकत देता और याकूब को 12 कबीलों का वारिस बनाता, वो रूह आज आपके अंदर चलना फिरना चाहता है। कितने खुश नसीब हैं आप कि वो रूह आपके अंदर आना चाहता है। और अगर आप आज थके नहीं हैं, आलूदगी आपके अंदर है, आपकी गंदी जुबान है, आप गालियां देते हो, आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, हर चीज छोटी से ही बड़ी होती है। आज छोटा गुनाह कल, आज छोटी चोरी कल बड़ी चोरी, चपेट के बाद शुरू हुई तो कत्ल पे जाके रुकेगी। हालेलुया। आज जरूरी है जो पुराना अहदनामा, खुदा की शरीयत की किताब, मूसा की हिदायत हमें ये बताती है, हर एक इस साथ पढ़िए, हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हुआ नापाक ठहरेगा। और तुसी नापाक ठहरना है या पाक बनना है? हालेलुया, हालेलुया। क्या बनना है? पाक बनना है, ताकि कोई नापाक चीज आपको ना छुए। तो फिर वो नहीं छुएगी जब होएगा पाक अंदर। हालेलुया। हालेलुया। फिर पाक रूह किਵੇਂ मिलना है? पाक रूह किਵੇਂ हासिल करना है? दुनिया के कामों को छोड़ दो। ये तो उनके लिए जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लेना है। क्या भी किसने लेना है? कौन कौन तैयार है बपतिस्मे के लिए? कौन कौन तैयार है? हमारे वहाँ में कौन से बच्चे हैं लेकिन वो वाकई खुदा में है? जो तुसी बपतिस्मा लोगे, जब आप खुदा के रूह में शामिल हो जाएंगे, पानी और रूह से भर जाएंगे, फिर आपको दुनियावी बातों से कोई लेन देन नहीं। हालेलुया। दुनिया की बातों में आपको कोई लेन देन नहीं होगा। आपका तल्लक खुदा के लोगों के साथ, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपके चाल, आपके चलन, आपका बोलना, आपका देखना सिर्फ खुदा के कलाम से होगा। तब खुदा का रूह तुम पर साया करेगा और तो तुम कुव्वत बनोगे। हालेलुया। उससे पहले आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है जो बपतिस्मा लेके बह गए अपने बाप का माल समझ के, तो ये गलत बात है। रोड बदस का नाम में मिलता है, ये किसी की मलकियत नहीं है। अगर आज भी वो अपने आप को रूह याफ्ता समझते हैं तो काम वाले वो दुनिया वाले ने, अपने आप को रूह याफ्ता समझते हैं तो काम वाले दुनिया वाले ने, तो मैं समझती हूँ कि वो उनसे भी बढ़कर है जिन्होंने कभी खुदा के बारे में जाना ही नहीं, वो उनसे भी बढ़कर है। अगर आप खुदा की रूह को, फिर रूह छड़ जाती है, जुदा हो जाती है, खुदा नाराज हो जाता है। अगर आप रूह को अपने अंदर ताज़ा दम रखना चाहते हो
تو آپ لوگ کے سائے میں آ جائے. ہاللویا. تو پھر وہ تم پر سایہ کرے. ہاللویا. جن کو جمعے کے اتوار کے روز غیر زبان ملی ہے وہ آج اپنی زبان کو استعمال کریں اور اس برکت کو کھونا نہیں بلکہ کنٹینیوس ہر وقت روح میں بیٹھ کے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کی روح برقرار رہے اور کبھی بھی خدا کا روح آپ سے جدا. ہاللویا. جس کو غیر زبان ملی ہے وہ ابھی میرے ساتھ بول سکتا ہے. ہم دعا کریں گے. شفایہ اس پہ اپنا ہاتھ رکھ لیجیے. دوبارہ دعا نہیں ہوئی, ابھی اسی خیمہ کے اندر دعا ہوگی. ہاللویا.